Good afternoon, students. In semester 4, you have a foundational courses which you have 4 foundational courses. In that, now I am teaching you entrepreneurship. Entrepreneurship is one of the foundational course in semester 4. But before going to that entrepreneurship, first of all, I wanted to discuss you about the units which you have. Okay, so you have 5 units. In that 5 units, first unit is entrepreneurship. So in that entrepreneurship, you have entrepreneur characteristics, classifications of entrepreneurship, incorporation business, forms of a business organization, role of entrepreneurship in economic development and startups. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ ఒక ఎంటర్ప్రెనర్కి ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది ఎలా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు అండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే సో యూ హ్యావ్ ద సమ్ అండర్ నార్మ్స్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్ ఏంటి, ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది, అసలు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ రోల్ ఏంటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో, హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటే మనకి ఎలా ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్కి మన ఇండియాకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇది దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హౌ ద స్టార్ట్అప్ విల్ బి ఒక ఎంటర్ప్రెనర్ అనేవాళ్ళు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అని ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఫస్ట్ యూనిట్ యూ హ్యావ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐడియా జనరేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ అసెస్మెంట్. Okay, the third unit you have project formulation and appraisal and fourth unit you have institution supporting small business enterprises and fifth unit you have government policy and tax beneficiaries. I'll discuss this third unit, fourth unit and fifth unit and second unit. Whenever I am discussing about that lesson, I'll explain it briefly. So now we have to know what is the entrepreneurship. Okay, so now we will discuss about the entrepreneurship. Before the entrepreneurship, you have to know the 3 terms which is entrepreneur, entrepreneurship, enterprise. Okay, so you don't know what is a entrepreneurship, right? So before the topic, first you have to know that who is an entrepreneur. ఎవరిని మనం ఎంటర్ప్రెనర్ అంటాము, అసలు ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఎంటర్ప్రెనర్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రెనర్ అంటే ఒక పర్సన్. ఎంటర్ప్రెనర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ విచ్ ఆర్ హూ రిఫర్స్ ద న్యూ ఐడియా. ఓకే, ఎంటర్ప్రెనర్ అనే ఆయన ఒక పర్సన్ విచ్ ఇన్వెంట్స్ ఏ న్యూ ఐడియా. తను ఒక ఐడియా లైక్ హీ కెన్ ప్లాన్ ఏ బిజినెస్, he can invent the organization or he can be organize something. These are the ideas which is given by the person. We call him as entrepreneur. Okay, so the person who tries the creating a new things or new productions or taking risk and handling economic uncertainty, he is called an entrepreneur. So you understand, I think you understand the entrepreneur, right? So now entrepreneurship, what is an entrepreneurship? Entrepreneurship is a process of creating an enterprise. Okay, the entrepreneurship is a process of creating the enterprise. So this is called entrepreneurship. Okay, so next one is enterprise. Enterprise is a business venture which is creating by an entrepreneur. These 3 are interlinked between the entrepreneur, entrepreneurship and enterprise. So first we will discuss about the entrepreneur. Who is an entrepreneur? Whom we call as an entrepreneur. అసలు ఎంటర్ప్రెనర్ అని ఎవరిని అంటాము, why should we call he is an entrepreneur అంటే, see I can say you in our బిజినెస్లో ఏ బిజినెస్ అయినా సరే లైక్ అంబానీనే తీసుకుందాము, హీ ఈజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెనర్. వై హీ ఈజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెనర్ అంటే తను ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాలనుకున్నారు. సో విచ్ హీ హ్యావ్ ఏ న్యూ ఐడియా, ఒక న్యూ ఐడియా అనేది తనకు ఉంది కాబట్టి హీ ఇన్వెంటెడ్ దట్ కంపెనీ and he started that company. That's why we call him as a entrepreneur. Okay, so the definition of an entrepreneur is, an entrepreneur is a person which has a unique ideas.
మీకు కూడా వస్తుంది. ఆర్ దే సో మెనీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ యూ హ్యావ్. ద పర్సన్ విచ్ యూ హ్యావ్, ఒక పర్సన్కి ఒక ఐడియా రావచ్చు, ఒక పర్సన్కి ఇంకో ఐడియా రావచ్చు. ఒక పర్సన్కి he wanted to he wanted to start a business, and another person he wanted to start a new thing, like new institution or new organization. So every person has different different ideas. That person who have a unique idea or any other idea, then the person is called as an entrepreneur. Okay. So the entrepreneur who takes innovative of developing a new ventures, arranges all the resources and is ready to bear the all the risk, and takes all the necessary decisions to provide the products and services that can value of the customer. అంటే ఏంటంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి టేక్ ఏ పర్సన్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ద పర్సన్, నేను ఒక పర్సన్, నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఏంటి? ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఈ డెవలపింగ్ ఏ న్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్. నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. అండ్ ఫస్ట్ వాట్ ఐ షుడ్ థింక్ అబౌట్ దట్ ఈజ్, మనం ఏం ఆలోచిస్తాం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టాలంటే? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ద రిసోర్సెస్. అసలు ఇన్స్టిట్యూషన్కి మనకి ఏం కావాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిస్క్. ఒకవేళ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెడితే నాకు దానికి ఏమైనా రిస్క్ వస్తే నేను అది బేర్ చేయగలనా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద ఛాలెంజింగ్, ఒక ఛాలెంజింగ్గా నేను తీసుకొని దాన్ని ఎలాగా ఇన్వెంట్ చేయాలి, ఎలాగ డెవలప్ చేయాలి, ఎలాగ మనం దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అండ్ డిసైడ్ చేసే వాడిని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ ఆర్ ఎనీథింగ్, for example, if you wanted to invent any product, like shampoo is one of the product. Okay, if you wanted to invent the product, then you need to know about the what is the resources you need to prepare the product. Like needs resources అంటే ఏమై ఉండొచ్చు, లైక్ మిషనరీ కావాలి, మనీ కావాలి, ఎకనామికల్గా చూసుకోవాలి, లేకపోతే అది ఎలా డెవలప్ చేయాలి, అది ఎలా ప్రోడక్ట్స్ని కస్టమర్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి, దానికి ఎంత వాల్యూ పడుతుంది, దానికి ఎంత మనీ పడుతుంది. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఈస్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద entrepreneur. Okay, I think you understand the entrepreneur. So entrepreneur is a person who refers a new idea. Okay, so next one is entrepreneurship. Entrepreneurship is a process of creating the enterprises. Means ఒక బిజినెస్ వెంచర్స్ని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాం. దాన్ని ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ we can say that the entrepreneurship refers to a process of starting a new enterprise and operating it, so to create a product having the value of the people by giving necessary time and effort and bearing all the financial risk, difficulties and challenges with an intention to make a profit. ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ ఎందుకు పెడతాం? we wanted to ఎర్న్ ద ప్రాఫిట్, అంటే మనకి అది ఎకనామికల్గా ఫైనాన్షియల్గా యూజ్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో వి స్టార్ట్ ద బిజినెస్. ఆ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత ఎఫర్ట్ అనేది పెట్టినా ఒక్కొక్కసారి వీ హ్యావ్ టు బేర్ ద రిస్క్. ఏదైనా ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని బేర్ చేసేలాగే ఉండాలి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సో ఇన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, టోటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో మనకి రిస్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్, అండ్ ఇంకా ఇన్నోవేటివ్గా మనం ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇంకా యూస్ఫుల్గా ప్రోడక్ట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. These are the different things which is the process from starting to ending. ఓకే, ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన దాంట్లో ఒక ఎండింగ్ ఉండదు. దాంట్లో ఇంకా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ఎనీ కంపెనీ, దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాల్ ఐ టేక్ ద ఎనీ ప్రోడక్ట్ లైక్ సోప్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఐ స్టార్ట్అప్ విత్ ఏ స్మాల్ శాంపుల్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్. లేటర్ ఇట్ ఈస్ గోస్ టు ద different flavors. In that flavors there are the different smells and different colors we will introduce. So like that it is starting నుంచి మనకి ఏదైతే ప్రాసెస్ అనేది ఉందో ఎంటర్ప్రైజ్కి బిజినెస్ ఎకనామికల్గా మనం ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా ఎలాగైతే మనం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తామో దాన్ని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఓకే, so I want to say you shortcutly is
Entrepreneurship, enterprise is the process, and the person which is have a new idea is called a entrepreneur, and the process or the person which is taking the process అంటే ఐడియా వచ్చాక దాన్ని ఒక ప్రాసెస్లోకి తీసుకొచ్చి, లేకపోతే దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ కానీ దాన్ని ఏదైనా ప్రాసెస్ అది స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఉండే ప్రాసెస్ని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాం. అండ్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ దట్ వన్, ద బిజినెస్ ఇస్ డెవలపింగ్ ఆర్ నాట్, ఆ బిజినెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా, ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా, లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం ఎంటర్ప్రైజ్లో అవుట్కమ్లో చూసుకుంటాం. సో టోటల్ ఓవరాల్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఈజ్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. I think you understand this topic. If you have any doubts, just contact me. I'll explain it very clearly. Okay. So now we'll go to the unit 1. So what is unit 1? In unit 1, I already told you your first topic is introduction of your entrepreneurship, and your next topic is characteristics of an entrepreneur. I think you already know the you already understood the what is the meaning of an entrepreneur. Okay, so now we'll go to the characteristics of an entrepreneur. So everyone has a different important characteristics of the entrepreneur. ఒక పర్సన్కి దేర్ ద different characteristics ఉంటాయి కదా. సో అలాగే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అన్న వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ టు దెమ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే, he have the first of all he has the economic activity, అంటే he should be ఎకనామికల్గా తను చేయగలరా లేదా చూసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించారు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉండాలి. అందరూ ఇలా పెడుతుంటే వై డోంట్ వి గో ఫర్ దిస్ వే, ఓకే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గోయింగ్ దట్ వే, వై డోంట్ వి గో దట్ వే. ఈజ్ ఇట్ ఇన్నోవేటివ్ అంటే ఇంకొంచెం కొత్తగా క్రియేట్ చేసి మైండ్ అండ్ దట్ టేకింగ్ ఐడియా అనేది ఇంకా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది కదా అనేది ఎవరైతే అనుకుంటారో అది దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిస్క్. ఏదైనా రిస్క్ వచ్చిన వెంటనే మనం ఆ కంపెనీని ఇంకా పైకి తీసుకురాలేము, ఓకే దెన్ వీల్ లీవ్ అప్ టు హియర్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు. హీ షుడ్ బి బేర్ ద రిస్క్, ఏ రిస్క్ వచ్చినా బేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే యూ ద ఎగ్జాంపుల్ రైట్, ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, ఓకే కరోనా వచ్చాక దేర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కంపెనీస్ అన్నీ డౌన్ అయిపోయినాయి. ఓకే 1 year దెర్ ఈజ్ నో ఇన్పుట్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వట్లేదు, ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదు, అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ ద మెటీరియల్ రాకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫ్యాక్టరీ అనేది రన్ అవ్వదు. బట్ ఆఫ్టర్ కరోనా ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ద స్టార్టప్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు, అంటే వాళ్ళు ఆ రిస్క్ని బేర్ చేసేలాగా ఉన్నారనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాఫిట్. ఓకే మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది. So everyone has a profit and loss. So if you get the profit, what is the next work, what is the improvement of the next work, నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయగలం ఆ ప్రాఫిట్తో అనేది మనం ఈ పాయింట్, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆల్సో షుడ్ బి దేర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టీమ్ వర్క్. ఇప్పుడు మీరు ఒక్కళ్ళే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ అనేది స్టార్ట్ చేయలేదు, నాట్ ఓన్లీ కంపెనీ, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎనీ న్యూ బిజినెస్. ఏది స్టార్ట్ చేసినా యూ షుడ్ వర్క్ విత్ యువర్ టీమ్. ఓకే, మనం కూడా మనతో ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్తో కలిసి వర్క్ చేసి దాన్ని ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేయాలనేది ఆలోచించేలా ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. అగైన్ I want to show you the characteristics of the entrepreneurship by showing you the book. నేను బుక్లో ఉన్నది కూడా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ లిజన్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, so the following are the important characteristics of an entrepreneur is, first one is work hard. What he given, work hard. మనం ఏదైనా స్టార్టప్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏం చేయాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్సో యూ నీడ్ సమ్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, కొంచెం చదువుకొని ఎక్కువసేపు చదివి సక్సెస్ అనేది తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పేసి అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే కదా మనకు వస్తుంది. సో అలాగే ఏ బిజినెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో అయినా సరే ఎంటర్ప్రైనర్కి ఖచ్చితంగా మనకి
వర్క్ హార్డ్ చేసేలా ఉండాలి. ఓకే. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిజైర్ ఫర్ హై అచీవ్మెంట్స్. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఏ గోల్స్, బట్ మనం ఎలా ఉండాలి అంటే ఓకే డిఫరెంట్, వీ హ్యావ్ టు థింక్ డిఫరెంట్గా ఆలోచించి మనకి ఒక గోల్ అనేది ఉందంటే ఓకే దానికి ఏమేమి కావాలి, దానికి ఎన్ని అవర్స్ మనం వర్క్ చేయాలి, లేకపోతే ఆ గోల్ పెట్టుకున్నాక దానికి మనకు కావాల్సింది ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆబ్స్టాకిల్స్ని లేకపోతే దాన్ని దాటుకొని ఎలా ఇంకా హై అచీవ్మెంట్స్ రావాలి అని చెప్పేసి ఆలోచించేలా ఉండాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హీ షుడ్ బీ మోస్ట్ ఆప్టమిస్టిక్. సో ఇంకేంటంటే ఇంకా ఆప్టమిస్టిక్గా ఉండాలి. ఎలా అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా బిజినెస్లో హీ షుడ్ బీ డెఫినెట్లీ బేర్ దట్ రిస్క్. ఏ రిస్క్ వచ్చినా తను బేర్ చేసేలా ఉండి ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా ఫ్యూచర్లో సక్సెస్ఫుల్గా ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది థర్డ్ పాయింట్ అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ ఇండిపెండెన్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైనర్ ఈ షుడ్ బి ఇండిపెండెన్స్. ఓకే. రొటీన్గా కాకుండా అదర్స్ని ఫాలో అవుతూ కాకుండా తనకు తను ఏదైతే బాగుంటుందో ఫస్ట్ హీ షుడ్ థింక్, లేటర్ హీ షుడ్ డిసైడ్ ద విత్ ద టీమ్ వర్క్ అనమాట. టీమ్తో డిస్కస్ చేయాలి. ఫస్ట్ అసలు మనకి ఎవరో ఇచ్చిన ఐడియా కన్నా వీ షుడ్ థింక్ అసలు మనం మేం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆలోచించేలాగా ఉండాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ద చేంజెస్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సేవ్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ యూ అరేంజ్ ఫుడ్ ట్రక్ అనమాట. ఒక ఫుడ్ ట్రక్ని ఒక స్ట్రీట్లో పెట్టాలనుకుంటున్నారు. యూ కెన్ సేస్ ద మార్కెట్ ప్లేస్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉన్న దగ్గర ఫుడ్ కంపెనీ పెడితే మీకు ఎక్కువ అది మార్కెట్ ప్లేస్లో పెడితే మీకు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లేకపోతే ఎక్కడైతే నీడీగా ఉందో లైక్ ఆ ఏరియాలో అది లేదనుకోండి, ఆ ఏరియాలో అది చాలా డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోండి, అక్కడ పెడితే మీకు ఎక్కువ వస్తుందా? సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ షుడ్ బి దేర్. ఎక్కడ పెడితే మనకి బాగుంటుంది, లైక్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఇక్కడ, లేకపోతే కస్టమర్కి ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం టెక్నాలజీలో ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పోలింగ్ ఆఫ్ ద రీసోర్సెస్. పోలింగ్ ఆఫ్ ద రీసోర్సెస్ ఈజ్ విల్ రిక్వైర్ డిఫరెంట్ resources, and if we wanted to start any companies or any factories or any organizations, you need to get some resources. So you have to start up with the enterprise for the produce new goods. You have to get so many resources. That is the sixth one. And third one, last and final one is innovativeness. He should be think like innovative, like దాని మీద ఇంకా ఎంత బాగా చేయొచ్చు, ఇంకా డిఫరెంట్గా ఎలా చేయొచ్చు అని ఆలోచించేలా కూడా ఉండాలి. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రైనర్. ఆ పర్సన్కి ఒక ఐడియా వచ్చింది, ఓకే దానికి ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది, ఎలా థింక్ చేయాలి, రిస్క్ వచ్చినా ఎలా బేర్ చేయాలి, దాన్ని ఇంకా ఇన్నోవేటివ్గా ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి డిఫరెంట్గా ఆలోచించే వాళ్ళని మనం ఎంటర్ప్రైనర్ అని చెప్పేసి అంటాము. అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎంటర్ప్రైనర్ షుడ్ హ్యావ్. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ద డిఫరెంట్ ఐడియాస్, బట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్. ఆ ఐడియా వచ్చింది అంటే మనం దాన్ని పెట్టడానికి ఎంతవరకు యూస్ఫుల్ చేయగలం, మనం ఎంతవరకు అది పెట్టగలం, మనం ఎకనామికల్గా ఎలా చూసుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్గా, అండ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, లాస్ ఎంత వస్తుంది, దీస్ ఆర్ ఆల్ షుడ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ఓకే. సో మెయిన్లీ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ బీకామ్ జనరల్ స్టూడెంట్స్ మీకే చెప్తున్నాను, మీకు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ అంటూ ఉంటే these entrepreneurship subject will be definitely useful to you, because you have to know, you will know what type of what terms should be there. అంటే మీకు ఏ టర్మ్స్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఏ ట్యాక్సెస్ పడతాయి, మనకి ఒక బిజినెస్ పెడితే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, అది ఎక్కడెక్కడ పెడితే క్లిక్ అవుతుంది, మనం ఎలాగా దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకోగలము, ఆ ఐడియా బట్టి మనం ఫైనాన్షియల్గా ఎలాగ సపోర్ట్ వస్తుంది మనకి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ ఎంటర్ప్రైనర్షిప్లో చెప్పారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు
క్రియేటివ్ ఎనీ న్యూ బిజినెసెస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఒక్కొక్కరికి ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్కరికి ఫుడ్ కోర్ట్ పెట్టాలనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్కరికి ఆర్గనైజేషన్ పెట్టాలనిపిస్తుంది, లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ ఐడియాస్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, ఉండకుండా అయితే ఉండవు. ఏదో ఒక ఐడియా అయితే ఉంటుంది. సో థింక్ అబౌట్ దట్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, థింక్ అబౌట్ దట్. ఓకే, so up to here this is the characteristics of the entrepreneur. So now we'll discuss about the next topic. Is our next topic is entrepreneur and manager. Okay, you'll before going to that, I can say you that ఓకే, అసలు ఎంటర్ప్రైనర్ అంటున్నాము. ఎంటర్ప్రైనర్ అంటే ఓకే, ఆయనకి ఐడియా ఉండి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు. బట్ మేనేజర్ అనేవాళ్ళు ఎవరు? ఓకే, ఒక బిజినెస్ పర్సన్కి ఎంటర్ప్రైనర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద బిజినెస్ అండ్ ఎంటర్ప్రైనర్. Okay, so there is a difference between the business and entrepreneur. Okay, you already will get this idea. ఓకే, ఒక ఎంటర్ప్రైనర్కి బిజినెస్కి కూడా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా. అసలు బిజినెస్ మేడం చెప్తున్నారు, ఒక ఎంటర్ప్రైనర్ అంటే ఒక కంపెనీని స్టార్ట్అప్ చేసేవాళ్ళు, ఒక న్యూ ఐడియాని తీసుకొచ్చి దాన్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు అంటున్నారు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్, మరి బిజినెస్ మ్యాన్స్ని ఏమంటారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ మోర్ క్లియర్లీ. ఈజ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్కి ఉన్న ఎఫర్ట్స్ని దాన్ని డెవలప్ చేయడానికే చూస్తారు. కానీ ఎంటర్ప్రైనర్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ మార్కెట్ని క్రియేట్ చేస్తారు చూసారా, వాళ్ళని ఎంటర్ప్రైనర్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రైనర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ మార్కెట్కి హీ ఈజ్ లైక్ ఏ లీడర్, తను చెప్పిందే మిగతా వాళ్ళందరూ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద business and entrepreneur. I think you understand. Now we'll discuss the topic is following are the distinction between the entrepreneur and the manager. Okay, entrepreneur ki manager ki difference anedi ఏ ఉంది. Okay, so first we have to know the two terms, entrepreneur and a manager. There are some differences between them. These are the differences. Okay, సో ఒక ఎంటర్ప్రైనర్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే హీ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే ద విల్ టేక్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికంటూ ఒక డైరెక్టర్ అనే ఆయన ఉంటారు, హీ ఈజ్ ద హెడ్. బట్ ఆ డైరెక్టర్ కింద వర్క్ చేస్తారు చూసావా, లైక్ ప్రిన్సిపల్స్ కింద ఇంకా వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరంటే టీచర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, లైక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ కదా. ఒక డైరెక్టర్ అనేవాళ్ళు ఎంటర్ప్రైనర్స్ అవుతారు, అదే వాళ్ళ కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళని మేనేజర్స్ అని చెప్పేసి, ప్రిన్సిపల్ అనేవాళ్ళు మేనేజర్ కింద అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ హోటల్లో తీసుకున్నా అంతే, హెడ్ అనే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు, దాన్ని మేనేజ్ చేసి దాని టోటల్ ఓవరాల్ హీ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఎంప్లాయీ విచ్ ఈస్ డెవలపింగ్ హిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అంటే దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. ఓకే, మేనేజర్ అనేవాళ్ళు. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఓనర్ ఎవరంటే ఈ ఎంటర్ప్రైనర్, అండ్ మేనేజర్ అనేవాడు ఒక ఎంప్లాయీ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హీ కెన్ మోటివేట్, హీస్ మోర్ మోటివ్ ఈ స్టార్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఈ ఎంటర్ప్రైనర్ అనేవాళ్ళు ఏంటి, కొత్త ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసి దాని కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళని మేనేజర్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, he has a change agent, and this is the product of a change, and he acts as innovator to the maximum port. అంటే తను ఏదైనా సరే తినే డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. మేనేజర్ అనేవాడు ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాడు, బట్ హీ ఓన్ టేక్ ఏ ఓన్ డెసిషన్స్, మేనేజర్ అనేవాళ్ళు. ఓకే,
అండ్ హీ హ్యాస్ అ ప్రాపర్, తనకి ఏదైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో తనే తీసుకుంటాడు, బట్ హీ విల్ గివ్ ద శాలరీ టు ద మేనేజర్స్. ఓకే, these are the differences between the manager and a entrepreneur. So these points which you have: motive, position, risk taking, rewards, innovation, qualification are the పాయింట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్. మోటివ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక ఎంటర్ప్రెనర్ అనే వాళ్ళు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హీ ఈజ్ ద సెట్టింగ్ అప్ ద ఎంటర్ప్రైజ్, అండ్ మేనేజర్ అనేవాళ్ళు ఆ ఎంటర్ప్రైజ్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళని మేనేజర్ అని చెప్పేసి అంటారు. అండ్ దీనికి ఏదైతే ఎంటర్ప్రెనర్కి ఏదైతే ఓనర్ అనే పొజిషన్ ఉంటుందో, తినకి ఏంటంటే మేనేజర్ అనేవాడు హీ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. ఓనర్ కింద పనిచేసే వాళ్ళని మనం మేనేజర్ అని చెప్పేసి అంటాం. హీ హ్యాజ్ రిస్క్ టేకింగ్. రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో, మనకి మేనేజర్ అనేవాడు ఆ రిస్క్ని బేర్ చేయరు. హీ జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద ఎంటర్ప్రైజర్. ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నారో తనకి ఆ రిస్క్ ఏమొచ్చిందో చెప్తారనమాట. ఓకే, అండ్ హీ విల్ ఇన్వాల్వ్ దట్ అండ్ ఇంకా తన్ని ఎలా రిస్క్ తీసుకొని దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలో చూసేది మాత్రం ఓన్లీ ఎంటర్ప్రైనర్ ఒక్కడే, దానికి మేనేజర్తో సంబంధం ఉండదు. ఓకే, సో రివార్డ్స్ అనేవి మేనేజర్కి శాలరీ వస్తుంది, అండ్ హీ విల్ గెట్ ద పొజిషన్స్, అంటే మేనేజర్ నుంచి హెడ్ మేనేజర్ అలా పొజిషన్స్ అనేవి వస్తాయి. బట్ ఎంటర్ప్రైనర్ అనే వాళ్ళకి హీ ఈజ్ ద bearing the risks, and he will get the rewards with a highly uncertain profit. Okay, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ అనేవి తన ఇన్నోవేటివ్గా తన ఓన్గా ఐడియాస్ తీసుకుంటారు. బట్ మేనేజర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే, సింపుల్లీ ఒక ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి హీల్ ట్రాన్స్లేట్ టు ద ఎంటర్ప్రైజ్. నాకంటూ ఈ ప్లాన్ ఉందని చెప్పేసి తను చెప్తాడు తప్ప డైరెక్ట్గా తినే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేస్తాడు. ఓకే, సో క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి he has the qualifications like achieving motive, థింకింగ్ అండ్ రిస్క్ బేరింగ్, ఇవన్నీ కూడా తనకి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. అండ్ తినేంటంటే ఆ మేనేజ్మెంట్ తనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీకామ్ చదువుతున్నాడంటే ఓకే, హీ కెన్ మెయింటైన్ ద బిజినెస్. అలాగా తనకి సంబంధించిన తను ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నాడో ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే చాలు. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్స్ విచ్ ఎంటర్ప్రైనర్ హ్యావ్. ఓకే, so finally we can say entrepreneur is a owner and manager is a worker which is working for a entrepreneur. Okay, up to here I have completed the half of the topic of the first unit. In our next class I will discuss about the incorporation of a business and forms of a business organization. Okay, thank you.